Terumani Swamini Wahanse අද 18 වෙනි දුරස්ත භාවනා වැඩසටහනේ 4 වෙනි දවසේ කමඨහන් දේශනාවට වැඩමවා වදාළ පානදුරේ චන්ද්‍රරතන ස්වාමීන් වහන්සේව අපි ගෞරවපූර්වකව මේ අවස්ථාවේ පිළිගනු ලබනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ දැනට ප්‍රශ්න 12ක් ලැබිලා තියෙනවා. හොඳයි. මුලින්ම ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්න කියලා පටන් ගන්නවා. හොඳයි. First, we will be presenting the questions that are received in English. Question number 1. Most Venerable Bhante, walking meditation. Walk 20 steps on tile floor. Noted the standing posture and where the hands were placed initially at the back right hand holding left thumb. The pressure difference in left and right foot noted. Lifting of the heel of the foot at the back as the opposite heel was placed was noted. Each step varied when balancing. In the right foot, the lateral side of the foot was used to balance, and in the right, the ball of the foot and big toe, and at times the medial side. This pattern changed occasionally, and more pressure was felt to be placed on the right compared to left. Steps were unsteady at times, more so on the left. When turning, the whole foot was placed, especially on the right, but not at other times. The contraction of muscles around the knee, ankle, and hips were observed. After around 45 minutes, mindfully moved hands to the front as there was some discomfort in the shoulders. The walking felt slightly less unsteady after this. A few thoughts noted, not distracting. The mind stayed alert during this session, except at the end, a feeling of slight drowsiness arose, but the alarm went soon after that. There was heat noted rising from the feet, mostly along the medial side of the legs and more prominent on the left. This spread throughout the whole body towards the end of the hour of walking. Shall I read the sitting as well? Yeah, give me a minute. So basically you have felt little drowsiness at the end. So this you need to check whether is it real drowsiness happened due to sort of typical sleepiness or something, or is it some kind of effect from happening from the meditation? Because when you are doing well in the walking meditation, there's a possibility that your mind is calming down and now various sensations are disappearing and mind likes to stay quiet and concentrated. At that time also it appears like sort of a drowsiness, but it is not the typical drowsiness that we know. So if you feel that you are doing well and everything is happening smoothly and you are improving mindfulness throughout the session, and at the end this sort of drowsiness happens, that indicates that is the improvement of the concentration. So at that time you can actually start the sitting session. So these are the indications that we can know that the mind is now prepared or ready for the sitting session. So that is one note I can make. Yeah, we can go to the sitting session. Sitting meditation. Watched breath which broke up and was very shallow from the very start of the sitting. Initially, although the mind was drowsy, but this changed soon. Noted breath disappearing at times in one nostril, then at the other. At one stage, there was a whirlpool-like effect in the right nostril before the breath disappeared. Then breath was very soft when it did appear compared to the out-breath. The beginning and the end of in-breath and out-breath observed, and the gap in between. Some thoughts came and went, but not too distracting. Observed tingling and insect crawling sensations in face, hands and feet on one occasion, and this passed soon too. Sat for 1 hour. With much gratitude to you and organizers, may you all attain nirvana in this very life.
Yeah, there is nothing to mention related to the sitting meditation. You are doing well there. So basically, now the mindfulness is improving, and you are getting certain signs of that improvement. You may continue. There is nothing special to mention, so you may continue. Question number 2. Meditation report 2. Sitting meditation. After about 40-60 minutes of walking meditation, I start my sitting practice. I have not presented walking meditation today as I cleared it last week. My posture is straight, upper body, with both legs bent on knees towards the left side, with buttocks on a cushion. I keep my eyes closed. I find the lotus position very difficult. I try to concentrate on my posture first from head to toes and back to the nostrils, and then on in-breath and out-breath. I notice the sensations on my body first. Then I look at my in-breath, the beginning, the middle, and the end, the space in between, and the out-breath the same way. The concentration when these happen comes quickly and automatically now, as I have been practicing sitting meditation for about 18 months. Also, I can distinguish long and short in-breaths and out-breaths and the difference of each breath. If I hear outside noises, I think it will pass away the same way it started. In between the breaths, I hear the clock ticking and birds chirping, and these do not disturb my practice. When thoughts arise very occasionally, I look at them and categorize them as angry, sad, future, past, lust, and unnecessary. I think that this present moment is a very valuable time and continue my practice on breathing. After some time, the breath becomes subtle and disappears, and the body becomes still. The stillness of the mind is felt like a dark area with a central white area with hazy margins. These white areas appear like a flash and keep on changing the shape. After a few minutes, the breath appears again, starting from a deep breath and becoming shorter. During this time, if pain arises, attention is deviated to that side, and the pain disappears with awareness coming back to the breath. This situation oscillates from one to another. Then the body and the breath appear as elements, as solid, liquid, and air particles, which make me very comfortable than in the position of being with a still mind seeing flashlights. Usually I can continue this sitting practice for 50 to 60 minutes. Thank you very much for your valuable guidance on my practice, and thank you for all the organizers for making this opportunity a global event so that we can improve our day-to-day life practicing sati and samadhi with metta. Yeah, fine. So basically you have got the sort of concentration sign as a light appearing, and at the same time you are able to observe various element characteristics. So at the beginning allow certain amount of concentration to improve, and it is not necessary to go after that light because it will take you to the deep concentrations, but at the moment there are some better opportunity to look at various element characteristics, and you have succeeded in that. So give more prominence to that. So as much as possible, when various element characteristics are visible, so you can observe them in a neutral mind, and at the same time maintaining the necessary amount of concentration. And this observation is a must to develop wisdom. So you are doing well in that area. So that is the area that we need to give importance or give more prominence. So that actually we have to practice for certain time. So don't expect things to happen immediately. So rather keep on practicing this, knowing various element characteristics and observe them individually or distinctly, so that you know exactly how hardness, how softness, how say coolness, roughness, etc. So vividly you can understand those different characteristics, and once you are succeeding in this region or this phase, you will automatically shift to the next phase.
So you may continue in that sense. Yeah. Question number 3. Dear Venerable Sir, thank you for your attention. I wish to discuss my experiences during Vipassana meditation, Vedanānupassana, with yourself with a view of getting advice in order to progress in this valuable path. Once when I was meditating, I became aware of the whole body being stubbed with nails. The nails were moving up and down, and I got the impression that the body was like a battlefield. The mind was watching the body objectively with total equanimity. There has been many instances when I would fall into oblivion with absolutely no knowledge of what is happening. I know that I had not fallen asleep. It is with hindsight that I realized that 1 hour has passed. Is this due to not being mindful? I would very much appreciate your advice. Thanking you and wishing you good health and Nibbanic bliss. With Metta, Chandra Pereira. Yeah, it seems like less mindfulness but strong concentration. So this is that we need to actually balance. So Buddha emphasize on certain faculties: saddha, the faith; virya, effort; sati, mindfulness; samadhi, concentration; and panya, the wisdom. So among these faculties, most importantly the sati and samadhi, we need to balance. So where it seems like from your report that samadhi has come to the front, samadhi is very high, but the mindfulness is less. So you may actually improve this mindfulness, particularly in the walking session. So you may improve or rather involve in walking more. Probably you can reduce the sitting session, the time period to some less period, but you may improve or increase the time period in the walking session. So what I am trying to tell is that walk more and try to pay attention to different characteristics, different sensations, various movements of the body. Then and there you need to be mindful. So it's various different types of objects are available. So you need to be aware of all these different objects. So objects are constantly changing. The types of objects are constantly changing. But we are trying to maintain very precise mindfulness. So that will actually awaken the mind. That will further sort of improve the intensity of the mindfulness, sharpness of the mindfulness. That will help you to calm down, or rather to be in that sitting session also in a sort of balanced manner. So therefore you may need to do this little adjustment, then you should be all right. Yeah. Reveni Prashneya. Ati Gauravaniya Swamin Mahansa. Mama කාලයක් තිස්සේ රිට්‍රීට් වලට සහභාගී වූ අතර ස්වාමින් වහන්සේගෙන් ඊමේල් මගින් කමටහන් උපදෙස් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් ඊමේල් මගින් කමටහන් උපදෙස් දිගටම ලබා ගන්නවා. මූල කර්මස්ථානය පින්වීම හැකිලීමයි. පරයන්කයට වාඩි වී ටික වේලාවකින් කම්පන චංචලද නොදැනී යනවා. විදුලියටත් වඩා වේගයෙන් ඊටමත් සිහින්ව කෙස් ගසක ප්‍රමාණයක් වාගේ කය ඇතුලේ යමක් යනවා වගේ දැනුණා. කය කොහෙන් කොහාටද යන්නේ කියා සොයා ගැනීමට නොහැකිය. අවසානයේ හිසෙහි දෙපැත්තේ නැවතුන බවක් දැනුණා. ඊට පසු කිසිම දෙයක් නොදැනී හිස් බවක් තේරුණා. කය තිබෙන බවක් දැනුනේ නැහැ. කොපමණ වෙලාවක් ගියාද කියලා දැනීමක් නැහැ. සිතුවිලි වේදනා ශබ්ද නැහැ. නිින්ද නොගිය බව හොඳටම විශ්වාසයි. කොහේ ඉන්නවාද කියලා හැඟීමක් තිබුණේ නැහැ. මට ඒ තත්ත්වය වචන වලින් විස්තර කරන්න තේරෙන්නේ නැහැ. පසුව හිසෙහි දකුණු පැත්තේ හිස ඇතුලේ ඉතා කුඩා කම්පනයක් දැනුණා. ඒ වන විට හිත ඊටාම ශාන්ත තත්ත්වයකට පත්ව තිබුණා. පරයන්කෙන් ඉවත් වුණා. පැය එකහමාරකට කිට්ටු කාලයක් ගෙවි ගොස්. මීට පෙරදී දැනුණු මරණාසන්න අත්දැකීම් දැන් ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ දැනුණු අත්දැකීම් වලට සතුටක් හෝ දුකක් ඇති වුණෙත් නැහැ. සක්මනේදී සහ එදිනෙදා කටයුතු වලදී හිසෙහි යන්තම් කම්පන දැනෙනවා.
තව දුරටත් ඉදිරියට භාවනාව කරගෙන යාමට උපදෙස් ලබා දෙන මෙන් දෙපා නැමද මෙත් සිතින් ඉල්ලා සිටිමි. නිස්තරණ වනයේ වැඩ වසන ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු සියලුම පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේලාටත් වැඩසටහන් සංවිධානය කරන මෙහෙවන දායකත්වයේ දරන සියලුම දෙනාත් නිවනින් සැනසේවා. තෙරුවන් සරණයි. මෙත් සිතින් මෙහෙණින් වහන්සේ. මට පොඩ්ඩක් ඕකේ අර මුල්ම කොටස නැතුව භාවනා කොටස පොඩ්ඩක් ආයෙත් කියනවද? සානේ හිසේ දකුණු පැත්තේ නෑ භාවනාව පටන් ගන්න තැන ඉඳන් පොඩ්ඩක් කියවන්න මුල. මූල කර්මස්ථානයේ පිම්බීම හැකිලීමයි. පරයන්කයට වාඩි වී ටික වේලාවකින් කම්පන චංචලද නොදැනී යනවා. විදුලියටත් වඩා වේගයෙන් ඊතා සිහින්ව කය ඇතුලේ යමක් යනවා වගේ දැනුණා. කයේ කොහෙන් කොහාටද යන්නේ කියා සොයා ගැනීමට නොහැකිය. අවසානයේ හිසේ දකුණු පැත්තේ නැවතුණු බවක් දැනුණා. ඊට පසු කිසිම දෙයක් නොදැනී හිස් බවක් තේරුණා. හොඳයි. කයක් සිදෙන බව දැනුනේ නැහැ. හොඳයි. තේරෙන විදිහට නම් දැන් විපස්සනා පැත්තකින් තමයි වැඩිගෙන ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. විවිධාකාර කම්පන ස්වභාවයන් දැනিলা තියෙනවා. පිම්බීම හැකිලීමෙන් පටන් ගන්න තියෙනවා. කයේ නිරීක්ෂණ දිගට කරගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒකේ යම් අවස්ථාවකදී ඒව ටික අතහැරිලා හිත සමාධිමත් බවකට පෙරලිලා තියෙනවා. ඒකේ වැරද්දක් නැහැ. මෙතන සමාධියක් ඇත්තටම හැදෙනවා. විපස්සනා පැත්තකින් සමාධියක් හැදෙනවා. පොඩ්ඩක් ඔය සමාධිය කොච්චර දුරට දැන් පවත්වන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. ඒ කියන්නේ ඕක පැයක් විතර වගේ වර්ධනය වුණාට කමක් නැහැ. එතකොට තමයි ඒක හොඳට හිතට ධාරණය වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් හිතේ හොඳට නිකන් රෙජිස්ටර් වීමක් වෙන්නේ. ඉතින් අපි ඉක්මනටම ඕකෙන් අයින් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි ක්‍රමානුකූලව අර විදිහට කයේ මතුවෙන දේවල් බලමින් වාසය කරනවා. ඊට පස්සේ හිත මේ විදිහට සමාධිමත් වෙනවා. සමාධිමත් වුණාට පස්සේ ඒ සමාධිය තුල ඇත්තටම මුකුත් නොකර ඒකට වෙන්න ඉඩ හරිනවා. ඉතින් එතෙන්දී අර මේ හැදෙන සමාධියේ අවදිමත් බව තමයි අපි පොඩ්ඩක් ටික ටික වර්ධනය කරගන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මුලදී සමාධි ගතිය වැඩි වෙලා සතිමත් බව අඩු වුණොත් බොහොම ගැඹුරු සමාධියකට යනවා. හැබැයි එතකොට මොකක්වත් එච්චර දැනෙන්නේ නැහැ. ලෝකෙන් අයින් වුණා වගේ වෙන කොහෙදෝ ගියා වගේ මොකද්දෝ වුණා වගේ දැනෙනවා. ඒක ඉවරනාට පස්සේ තමයි දන්නේ මොකද්දෝ වෙලා ඊට පස්සේ උන නැගිට්ටා කියලා. එතන අර සමාධි ලක්ෂණය හුඟක් වැඩි. සතිය තාම දුර්වලයි. සතිය මේ මට්ටමට ගන්න මේ තාම චුණු සතියක් නැහැ. ඒක තව හදන්න පුළුවන් සක්මනේදී අර මම කලිනුත් ප්‍රශ්නයකට කිව්වා වගේ සක්මනේදී පුළුවන් තරම් අර සාමාන්‍ය විදිහටම සතිය දියුණු කරන්න උත්සාහන්ත වෙන්න. ටික ටික දැන් මේ தত্ত্বය දියුණු වෙන්න. දැන් පැයක් විතර වගේ ඉන්න පුළුවන් විදිහට මේ සමාධිය වැඩුණාට පස්සේ බලන්න සක්මනේදීත් ඍජුවම ඒ தত্ত্বයට හිත දාන්න පුළුවන්ද කියලා. ආයෙත් වම දකුණ කරන්න හරි මේ ධාතු ලක්ෂණ බලන්න හරි ඒවා මොකක්වත් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඍජුවම අර පරයන්කේදී තමන්ගේ අත්දකපු අත්දැකීමට ඒ සමාධි ස්වභාවයට එහෙමත් නැත්නම් ඒ නිෂ්කලංක භාවයට මොකක්වත් අරමුණු නැති ස්වභාවයට හිත ගන්න පුළුවන්ද කියලා සක්මනේදීත් උත්සාහවන්ත වෙන්න. එතකොට සමහරවිට පුළුවන් වේවි. හැබැයි වැඩි වෙලා රැඳෙන එකක් නැහැ. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ නිසා අන්නේ වගේ පොඩ අපි මේකෙදී ඕක ඔය සමාධිය හදලා ගන්න ඕනේ. විපස්සනාවට හරිලන විදිහට නැත්නම් විපස්සනාවට ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් විදිහට මේ සමාධිය හසුරුව ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි ඇත්තටම දැන් කරන්න තියෙන්නේ. ඒ අනුව පොඩ්ඩක් කටයුතු කරලා නැවතත් ලියන්න කියලා කියන්න පුළුවන්. හොඳයි. පස්වෙනි ප්‍රශ්නය. ගරුතර ස්වාමින් වහන්සේ මාගේ කමඨහන් වාර්තාව මෙසේයි. සක්මන් භාවනාව. සක්මන් කරන විට පායට දැනෙන වේදනාව ඇති වී නැති වෙන බව දුටුවා. සිතුවිලි කිහිපයක් එන බවත් ඒවා කතා ගොතන්නේ නැතිව ආවිගසම නැති වී යන බවත් දුටුවා. පාද මාරු වන විට එක පාදයක දැනෙන ස්පර්ශය අවසන් වී අනෙක් පාදයේ ස්පර්ශය පටන්ගෙන අවසන් වන බවත් දුටුවා. මේ ආකාරයට විනාඩි 20ක් පමණ සක්මන් භාවනාව කරන ලදී. පරයන්ක භාවනාව. පරයන්ක භාවනාවේදී හොඳින් හුස්ම දෙස බලා සිටින විට සිතුවිලි කීපයක් ආ බවත් එය ඒ වෙලාවේදීම නැති වී යන බවත් දුටුවා. ඉන්පසුව හුස්ම රැල්ල ශරීරය තුල ස්පර්ශ වන තැනක් නොදැනුණු නමුත් මා ඒ දෙස හොඳින් බලා සිටිනා විට සුළඟ මෙන් දැනීමක් පමණක් දැනෙන්නට විය. ටික වේලාවකින් එයත් නොදැනී ගියා. මෙලෙස ටික වේලාවක් සිටින විට නොසෙල්වෙන ජලය මෙන් මා ඉදිරිපිට බැලූ විට දක්නට ලැබුණි. බලා සිටින විට එයද නැති වී ගියා.
මෙය ඇතිව නැතිව යන ක්‍රියාවලියක් ලෙසත් යමක් දෙස බැලුවොත් එය ඇති බවත් නැත කියා බැලුවොත් නැති බවද දැන ගැනීමට හැකි බව තේරුම් ගත හැකි විය. මාහට අනුකම්පාවෙන් භාවනාවේ අඩුපාඩු පෙන්වා දෙන මෙන් ඔබ වහන්සේගෙන් ඉල්ලා සිටිමි. ඔබ වහන්සේටත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේටත් මේ කාර්යයේ නිරත සියලු දෙනාටත් නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කරමි. පෙරුවන් සරණයි. ඕකේ පොඩ්ඩක් මූල කමටහන පොඩ්ඩක් මායි මතු කළා ඒ පොඩ්ඩක් කියවනවද නෑනේ. පරයන්කයද? ඔව් පරයන්කෙදී. පරයන්ක භාවනාවේදී හොඳින් හුස්ම දෙස බලා සිටින විට සිතුවිලි කීපයක් ආ බවත් එය ඒ වෙලාවේ නැති යන බවත් දුටුවා. ඉන්පසුව හුස්ම රැල්ල ශරීරය තුල ස්පර්ශවන තැනක් නොදැනුණු නමුත් මා ඒ දෙස හොඳින් බලා සිටිනා විට සුළඟ මෙන් දැනීමක් පමණක් දැනෙන්නට විය. ටික වේලාවකින් එයත් නොදැනී ගියා. මෙලෙස ටික වේලාවක් සිටින විට නොසෙල්වෙන ජලය මෙන් මා ඉදිරිපිට බැලූ විට දක්නට ලැබුණි. හොඳයි හරි. හරි දැන් මෙතෙන්දිත් කරන විදිය හොඳයි. Tamanට ක්‍රමය අහුවෙලා තියෙනවා. ටිකක් අර සමාධි පැත්තට බරව තමයි කමඨහන වැඩෙන්නේ. කමක් නැහැ. තව ටිකක් ওই විදිහට යන්න දෙන්න. හිතේ ඒකාග්‍රතාවය හැදීගෙන එනවා. මේ සමාධිමත් බවක් දිනු වේගෙන එනවා. අපි එක දැම්මම ඔකට මුකුත් වෙනසක් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. තව ටිකක් කොහොම යන්න. ලියලා තව ටිකක් ওই විදිහටම වඩලා ආයෙත් වார்த்தාවක් ඉදිරිපත් කරන්න. හොඳයි. අයවෙනි ප්‍රශ්නය. ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ මාගේ කමඨහන් වார்த்தාව ඉදිරිපත් කිරීමට අවසරයි. මාගේ මූලික කමඨහන වනුයේ ආනාපාන සතියයි. හුස්ම රැල්ලට සතිය පිහිටුවූයනි. විනාඩියකට පමණ පසු හුස්ම රැල්ල සියුම් වන බව දුටිනි. එයට සතිය පිහිටුවාගෙන ඉන්න අතර විනාඩි 10කට පසු වම් කන පිටුපසින් වේදනාවක් දැනුනි. එයට සතිය පිහිටුවා බලාගෙන ඉන්න අතර ඒ වේදනාව නහරය දිගේ බෙල්ල පහළ දෙසට පැතිර යනවා දුටිමි. වේදනාව පටන් ගන්නා සැටිත් එය පටන් ගන්නා තැනත් පැතිර යන ආකාරය දෙසත් බලා සිටියෙමි. මේ වේදනාව තුනී වී ගිය පසු නැවත හුස්ම රැල්ලට සතිය පිහිටුවීමි. ඒ අතර කකුල් දෙසින් පිට දෙසින් එන කම්පන හෝ සෙලවෙන ස්වභාවය දෙස සතියෙන් බලාගෙන සිටියෙමි. භාගයකට පමණ පසුව ඇඟට රස්නයක් දැනී දාඩිය දාන්නට වුණි. ඉන්පසු ඇඟට සිසිලසක් දැනුනි. වේදනාවක් හෝ ශරීරයේ වෙනත් කම්පන ස්වභාවයක් නැති වේලාවට යාන්තමින් වැටෙන හුස්ම රැල්ල දෙස බලා සිටියෙමි. භාවනාව අතරතුර යාමට නිින්ද නමුත් තප්පර 10ක් 15ක් අතර එයින් අවදි වුනේමි. ඒ අතරතුර මූණ පැත්තකට කිලා පොලා යාමක් සිදු වුණි. නමුත් එය නිින්දෙන් ඌාද යන්න නොදනිමි. සමහර විටක සිතට සිතුවිල්ලක් ආවත් එය පිටුපස වැඩි දුර නොයා සිටිමි. පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ බෙල්ලේ වේදනාව දෙස බැලීම වේදනානුපස්සනාවද? ඒ අතර කකුලේ දැනුණු කම්පන චංචල ගති ධාතු ස්වභාවයක්ද? මාගේ කන පිටුපස ඇති වේදනාව සාමාන්‍ය වේලාවටද සමහර විට ඇත. මා වෙත කරුණාවෙන් පහදා දෙන්න. තව කොටසක් තියෙනවා. අපි මේක පොඩ්ඩක් හොඳයි. මේක අපි පොඩ්ඩක් උත්තර දීලා ඉමු. දැන් මේකේ අපිට මුලදී ඔය වගේ විවිධ වේදනාවන් දැනෙනවා. ඒකට අවධානය යොමු කරන්න ඒකේ වැරද්දක් නැහැ. ඒකේ අපි අවධානය යොමු කරගෙන ඉන්නකොට ඔක තව ටිකක් වේදනාව ටිකක් තීව්‍රව දැනෙන්නත් පුළුවන් අපේ අවධානය නැත්නම් සමාධිමත් බව එතන හැදෙන නිසා. ඊට පස්සේ ඕක තව සියුම් වෙනවා. සියුම් වුණාට පස්සේ ඕක ඒ කියන්නේ මේක දැන් මේ කනේ වේදනාවය, ඔළුවේ වේදනාවය ඒ අර අපි දීපු නම් ගම් ඔක්කොම ටික හැලෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි ඇත්තටම නිවැරදි වේදනානුපස්සනාවක් පැත්තකට අපි යොමු වෙන්නේ. අර මුලදී අපි කනේ වේදනාවයි, බඩේ වේදනාවයි, නහයේ වේදනාවයි එහෙම කියන තාක් ඇත්තටම අපි ඒ කියන්නේ තාම සම්මුති මට්ටමක ඉන්නේ. පස්සේ ඉතින් ඕවෙන් තමයි ඉතින් අපිට පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ඔය සම්මුති මට්ටමකින් තමයි ඉතින් අපිට පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ඒක ක්‍රමානුකූලව වඩාගෙන යනකොට වේදනාව සියුම් වෙන්න ගන්නවා. නැත්තම් මේ වේදනාවේ තව සියුම් පැති වලින් පේන්න ගන්නවා. තනි වේදනාව 5ක් 10ක් බවට පත් වෙන්න ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට මේකේ තන අමතක වෙනවා. අමතක වෙනවට වඩා මේකේ අර තන සම්බන්ධයෙන් අපි දීපු නම්ගම් ඒ සංඥා ටික හැලෙනවා. ඊට පස්සේ බොහොම සියුම් මට්ටමකින්
වේදනානුපස්සනාවක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා ඒ පැත්තට යොමු වෙන්නේ ඒක වැරද්දක් නැහැ. එතකොට ඇත්තටම මුලින් සාමාන්‍ය විදිහට පටන් අරගෙන මේ වේදනාව මතුවෙනකොට නැත්නම් මේ වේදනාව ප්‍රකට වෙනකොට ක්‍රමානුකූලව මේ පැත්තට යොමු වෙන්නේ. එතකොට අර පියවරෙන් පියවර අපිට ගැඹුරකට යන්න පුළුවන්. දෙවෙනි ප්‍රශ්නය ඒ යෝගියාගේ එදිනෙදා වැඩ කරන වේලාවට බෙල්ලේ හෝ කන පිටුපස්ස තිබෙන වේදනාව දිහා නිශ්චලව බලා සිටීම හා මා කරන භාවනාවට රුකුලක් විය හැකද? ගරු ස්වාමින් වහන්සේ කරුණාවෙන් පහදා දෙන්න. ඔබ වහන්සේට තෙරුවන් සරණයි. ඔබ වහන්සේට ඉක්මනින් නිර්වාණ අවබෝධය වේවා. හරි. ඒක වැරද්දක් නැහැ. ඒ කියන්නේ වැඩේ කරන වැඩේ පටලවා ගන්න එපා. ඉතින් පටලවා ගන්න නැතුව අපිට ඒ තියෙන වේදනාව බලන්න පුළුවන්. එතකොට ඉතින් අර හිතේ නැත්නම් හිත වෙන වෙන දේවල් කල්පනා කර කතන්දර ගොතා ඉන්නවට වඩා අපිට මේ වේදනාවට හිත තියාගෙන මේ කටයුත්තේ දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක දෙපැත්තක් තියෙනවා. දැන් අපි කරන කටයුත්තෙනුත් අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒ කරන කටයුත්තටත් සිහිය යොදන්න පුළුවන්. එතනත් අපිට විවිධාකාර දේවල් දැනෙනවා. එතනත් ඕනනම් කායනුපස්සනාවකට යන්න පුළුවන්. අනිත් පැත්තෙන් දැන් තව පැත්තකින් අනිත් යෝගීන් ඉන්න පුළුවන්. ඒ කරන කටයුතු කෙරෙන අතර තමන්ගේ හිත දිහාත් බලනවා. ඒ වගේ පැතිත් තියෙනවා. ඊට අමතරව දැන් මෙතෙන්දී ඕනේ නම් මේ කරන කටයුත්තට සරල දෙයක් නම් ඒකට වෙන්න ඉඩ හැරලා මේ මතුවලා තියෙන වේදනාව දිහා බලන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. තමන්ට ගැළපෙන එකක් නැත්නම් ඒ වෙලාවට ඒ මොහොතට සරිලන එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. හොඳයි. හත්වෙනි ප්‍රශ්නය. තෙරුවන් සරණයි. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ සක්මන් කරන අවස්ථාවේදී පටන් ගැනීමේදී පාදයේ ඉදිරිපස හා පිටුපස විලුඹ පොළවේ ස්පර්ශ වන බව දැනෙනවා. සක්මනේදී ආපසු හැරෙන විට හැරෙන බවත් ඒ අවස්ථාවේ පොළවේ පාදයේ තබන විට පාදයේ තබන බවත් පාදවලට තද සීතල බවකුත් දැනෙනවා. ඉදිරියට සක්මන් කරගෙන යාමේදී සීතල බව ක්‍රමයෙන් අඩු වී යන බව දැනෙනවා. ටික වේලාවක් සක්මනේ යෙදෙන විට පතුලේ සිට මුළු සිරුර පුරාම තනින් තන සියුම් වේදනා දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. එහිදී තද බවක් හා නලියන බවක් දැනෙනවා. දෑත් දෙක උදරයේ මත තබාගෙන ගමන් කිරීමේදී දෑත් සහ උදරයේ මාංශ පේශීවල තද බවක් සහ බර ගතියක් දැනෙනවා. විටක අවධානය දෙපවලටද අත්වලටද උදරයටද කකුලේ කෙන්ඩාවලටද උරහිස් වලටද බෙල්ලටද ආදී වශයෙන් අවධානය යොමු වෙනවා. එවිට ඒ තැන්වල තද බවක් හා සියුම් වේදනාවක් දැනෙනවා. උරහිසේ වේදනාව තදින් දැනෙනවා. ඒ දෙසට අවධානය යොමු කරගෙන සිටින විට දුක් වේදනාවකුත් ක්‍රමයෙන් ඒ අඩු වී ගොස් සැපසහගත වේදනාවකුත් දැනෙනවා. පසුව එම වේදනාව බෙල්ල දක්වා පැතිර යනවා. ඔය විදිහට මුළු සිවුර පුරාම වේදනාවන් දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. පරයන්කේදී දෙපතුලේ සිට දණහිස දක්වා ඇති කොටසේ සියුම් විදුලි සැර වදින්නාක් මෙන් නලියන්නට පටන් ගන්නවා. ඒ දෙසට ටික වේලාවක් අවධානයෙන් සිටින විට උදරයේ පිම්බීම හැකිලිම සියුම් ලෙස දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ සමගම උදරයේ මාංශ පේශී සහ අස්ථිවල තද බවක් හා තෙරපීමක් දැනෙනවා. විනාඩි කිහිපයකට වරක් ගැඹුරු හුස්මක් ගන්නවා. නමුත් හුස්ම හෙළන බවක් එතරම් තදින් දැනෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට වරින් වර ගැඹුරු හුස්මක් ගන්නවා. සක්මනේදී දැනුණු උරහිස වේදනාව පරයන්කේදී දැනෙන්නට පටන් ගන්නවා. සක්මන් කරන තරම් වේලාවක් පරයන්කේදී ගත කරන්නේ නැහැ. භාවනාව අවසානයේදී ධර්මදේශනාවට සවන් දීමේදී වෙනදාට වඩා හොඳින් වැටහෙන බව දැනෙනවා. එදිනෙදා gedara dora වැඩ කටයුතු කරගෙන යාමේදීද සරල හා පහසු බවක් දැනෙනවා. ඔබ වහන්සේට බොහොම පිං. තෙරුවන් සරණයි. චම්පා පතිරණ. යන විදිහ හොඳයි. කරන ආකාරය හොඳයි. ඒ කියන්නේ අපේ හිතේ පැහැදිලි බව වර්ධනය වෙන බවක්, අවධානය දියුණුලා තියෙන බවක්, නුවණ යොදන්න පුළුවන් පහසුවක් මෙතනදී නිරූපණය වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට ටික ටික විපස්සනාවෙන් නැත්නම් සතිපට්ඨානෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන ගුණ විශේෂයන් අපි තුල පොඩ පොඩ දියුණු වෙන බවක් තමයි පෙන්눔 කරන්නේ. විශේෂයක් වෙනසක් කරන්න දෙයක් නැහැ. දිගට කරගෙන යන්න.
මම දැන් ගිම්හානිට ආරාධනා කරනවා ඉදිරි ප්‍රශ්න ටික ඉදිරිපත් කරන හැටියට. හොඳයි. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. 8 වෙනි ප්‍රශ්නය. අවසර පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ. පරයන්කය. අරමුණක් නැති හිස්තැනටපත් වෙලා යටි ඇස් දෙකේ තීක්ෂණ බැල්මක මානසිකාරයකින් පසු වුණා. දැන් එම ගතිය නැහැ. සංඥා දුරස්ත වෙලා සැහැල්ලුයි පාළුයි. කිසිවක් නැති කම්මැලි අලස බවක් අත්විඳා. මේ ගතිය දිගටම පැවතුනේ නැහැ. ඇලෙන පැටලෙන ගතිය දැන් තරමක් අඩු වෙලා. නමුත් ඒකාකාරීව අඛණ්ඩ පැවතීමක් නැහැ. සතියෙන් වීරෙන් අදිෂ්ඨානයෙන් දිනපතා හැකිතරම් මානසිකාරය කරනවා. සක්මන ආත්මයක් නැති කය තුළ පවතින ධර්මතාවක් ක්‍රියාවක් පමණයි. දිගටම කරගෙන යනවා. ඔබ වහන්සේගෙන් ධර්ම අවවාද අපේක්ෂා කරමි. තෙරුවන් සරණයි. යන විදිය හොඳයි. ඒ කියන්නේ මෙතෙන්දී අපිට කලබල වුණා කියලාත් මොකක්වත් වෙන්නේ නැහැ. මෙතෙන්දී අර හිතේ ඒ අනිමිත්ත ස්වභාවය නැත්නම් මොකක්වත් අරමුණක් ග්‍රහණය නොකරන ස්වභාවය යම් යම් ක්‍රමවලට දියුණු කරාට වැරදක් නැහැ. දැන් මෙතෙන්දී අර කියලා තියෙනවා S2 යට නිකන් බලාගෙන ඉන්නවා. එහෙමත් නැත්නම් අපි නිකන් ඈත බලාගෙන ඉන්න පුළුවන් එකකටවත් අරමුණු කරන්නේ නැතුව. ඒ කියන්නේ වටේ පිටේ තියෙන මොකක්වත් අරමුණු නොකර නිකන් ඔහේ බලාගෙන ඉන්නවා. එතකොට අර හිතේ නිමිති ගන්න ගතිය පොඩ දුර වෙලා ඔය සමාධිය අපිට එදිනෙදා භාවිත කරන්න පුළුවන් කමක් නැත්නම් අර S2 පියාගෙන පරයන්කේක වාඩි වෙලා ඒ අපි දිනු කරනවා වෙනුවට දැන් ඒකම තව ටිකක් ප්‍රායෝගිකව පුහුණු කරන්න උත්සාහන්ත වෙනවා. ඒක කිසි වැරද්දක් නැහැ. සක්මනේදීත් පුළුවන් නම් ඒ කටයුත්තම කරන්න. එතෙන්ටත් ගන්න පුළුවන් සක්මනේදී. සක්මනේ ඇවිදිනවා හැබැයි ඇහෙන් පේනවා හැබැයි මොකක්වත් අල්ලලා නෙමෙයි. එක තැනකට ඇහැ යොමු වෙලා නැහැ. එක තැනකට ફોකස් වෙලා නැහැ. ඒක අරමුණක් කියලා ඇහැ යොමු කළා මේ හිත යොමු වෙච්ච අරමුණක් නැහැ. හැබැයි ඒක ඈත බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ අපිට තමන්ටම ආවේනික ක්‍රම ඔය හරියේදී අහුවෙන්න පුළුවන්. ඒකේ වැරද්දක් නැහැ. තේරෙනවා නම් පොඩ හිත දැන් අරමුණු වලට බැස ගන්න ස්වභාවය, නිමිති ගන්න ස්වභාවය ටික ටික අඩු වෙන බව තේරෙනවා නම් ඒ කියන්නේ කෙරෙන විදිය හොඳයි. ඒ ඉබේටම ওই ක්‍රම අහුවේවි. ඒවැ පොඩ යෙදී ඒ තමන්ගේ හිත දැන් ඉස්සෙල්ලට වඩා නිකන් නිස්කලංකව ඉන්න ගතියක්, පැහැදිලිව ඉන්න ගතියක්, නිමිති නොගෙන ඉන්න ගතියක්, දැක්කට නොදැක්කා වගේ ඉන්න ගතියක්, ඇහුනට නොඇසුනා වගේ ඉන්න ගතියක්, නිකන් අර තමන් තුළම හදාගත්ත නිකන් දූපතක් වගේ. අන්න ඒ බඳු ස්වභාවයක් ගොඩනගෙනවා නම් යන ආකාරය හොඳයි. හොඳයි දෙකට කරගෙන යන්න. 9 වෙනි ප්‍රශ්නය. ගරුතර ස්වාමින් වහන්සේ මේ මාලියන ප්‍රථම කමඨහන් වාර්තාවයි. සක්මන. මම ප්‍රථමයෙන් සක්මන් මළුව පයට හුරු කර ගැනීම සඳහා ටයිල් පොළවේ සාමාන්‍ය වේගයෙන් ඇවිද්දෙමි. දෙවනුව මම දකුණ වශයෙන් පාද දෙකට සිහිය යොදා ඇවිද්දෙමි. විනාඩි 5ක් පමණ. පසුව පාදය ඔසවමි යවමි සහ තබමි වශයෙන් සිහි කළෙමි. එක පාදයක් ඔසවා යවා තබනවත් සමග අනෙක් පාදය බිඳුමින් එසවි ඇඟිලි බිමට තෙරපෙන වග ක්ෂණයකින්ම සිහියට නැගේ. වරක දකුණ සහ වම් පාදයේ මෙම ක්‍රියාවලිය මට වේගයෙන් සිහිවේදෝයිද සිටේ. යටිපතුල බිමට පතිත කෙරෙන විට සිතු සමාන සාමනහස මොකද උනේ? වරක දකුණ සහ වම් පාදයේ මෙම ක්‍රියාවලිය මට වේගයෙන් සිහිවේදෝයි සිටේ. යටිපතුලට බිමට පතිත කෙරෙන විට සිතුවද දැනේ. සමහර විටක මෙම සියල්ලම සිහි කිරීමට වේලාවක්ද නැති තරම්ය. බාහිර ශබ්දද නොඇසුනද නොවේ. ඒවත් සමග ඉහත සඳහන් කළ ආකාරයටම සක්මන විනාඩි 25ක් පමණ කරගෙන ගියමි. ගරුතර ස්වාමින් වහන්සේ මා වසර 4-5ක් පමණ සිට භාවනා කිරීමේ නියැලී සිටියා දිනපතා පිළිවෙලකට සිත සංසුන්ව යෙදීමට නොහැකි උනේමි. සක්මන වසර 2කින් පමණ පිළිවෙලට නොකරමි. ඔබ වහන්සේගෙන් පාද නමස්කාර කොට උපදෙස් පතමි. පරයන්කය. හොඳයි පොඩ්ඩක් අපි වචනයක් අපි කියලෙමු. ඒ කියන්නේ දැන් සක්මන වේවා පරයන්කේ වේවා
මේ කොයි එකත් ඉතින් අපි දිගට කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේක එහෙම නැතුව අපි දවසක් කරනවා ආයෙ දවස් ගාණක් කරෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ආයෙත් ඔන්න ඉඳලා මතක් වෙලා ආයෙත් පොඩ්ඩක් කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට කළා අපිට දියුණුවක් ලබන්න අමාරුයි. අඛණ්ඩව කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ඒ නිසා භාවනාවේ යම් ප්‍රගතියක් Tamanට කැපී පෙනෙන වෙනසක් තේරෙන්න නම් දිනපතා යම්කිසි වෙලාවක් වෙන් කරගෙන දිනපතා භාවනා කරන්න. හොඳයි. ඒ පරයන්ක භාවනාවේ වර්තාව පරයන්ක උඩුකය කෙලින් තබාගෙන අර්ධ පරයන්කෙන් වාඩි වුනිමි. වාඩි වී සිට ඉරියව්ව සිහි කළෙමි. හුස්ම ආයාසයෙන් තොරව අධික වීරයකින් තොරව ගත්ෙමි. විනාඩි 25ක් තුල නාසිකාග්‍රයේ කිසිම ස්ථානයකට හුස්ම ප්‍රකට නොවිය. මෙම තත්ත්වය පෙරමා සඳහන් කර පරිදි වසර 4-5ක් පමණ කාලයක සිට පැවතුණි. මෙසේ හුස්ම නාසිකාග්‍රයේ ප්‍රකට නොවීම නිසා ආනාපානය මාහට කර්මක එපා කරවන සුළු විය. එනමුත් ඔබ වහන්සේලාගේ දේශනාවට මේ දිනවල සහභාගී වීමෙන් අනතුරුව නැවත ආනාපානය බැලීමට මා අදිෂ්ඨාන කරගත්ෙමි. ගරුතර ස්වාමින් වහන්සේ මාහට ආනාපානය දියුණු කර ගැනීමට ඔබ වහන්සේගේ උපදෙස් පතමි. ඔබ වහන්සේට මේ භවයේදීම චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ වේවා. සාදු සාදු සාදු. ඇත්තම ආනාපානයම කරන්න ඕනේ කියලා එහෙම ඉතින් නීතියක් නැහැ. ඒක තරම්ම ප්‍රකට වෙන්නේ නැත්නම් අපහසු බවක් දැනෙනවා නම් ඊට වඩා පහසු වෙන්න පුළුවන් ඔය පිම්බීම හැකිලිම වගේ භාවනාවක්. එතෙන්දී අපි කරන්නේ හුස්ම ගන්න එක නිදැල්ලේ වෙන්නේ ඉඳ හැරලා අපේ අවධානය යොමු කරනවා උදර ප්‍රදේශයට. එතකොට ඒ හුස්ම ගන්නවත් එක්ක උදරය මදක් ඉස්සරහට නෙලාගෙන එනවා, පිම්බෙනවා. ඒ වගේමයි හුස්ම හෙලනවත් එක්ක ආපස්සට යනවා, හැකිලෙනවා. අපිට පුළුවන් ද කියලා බලනවා මේ පිම්බීම හොඳට දැනගන්න. හැකිලීම හොඳට දැනගන්න. ආනාපාන සතියට බොහෝ දුරට සමානව තමයි මේ කමටහනත් වැඩෙන්නේ. ඒ නිසා ආනාපාන සතියෙම වැඩි යුතුයි කියලා නීතියක් නැහැ. උත්සාහන්ත වෙලා බලන්න මේ පිම්බීම හැකිලිම සමහරට ඊට වඩා පහසුවෙන් හම්බ වෙන්න පුළුවන්, අසු වෙන්න පුළුවන්. ඒ පැත්තෙනුත් උත්සාහ කරලා බලන්න. දෙකට උත්සාහයෙන් කරගෙන යන්න. 10 වෙනි ප්‍රශ්නය. සතිමත් සක්මන. ස්වාමින් වහන්සේලා ඇතුළු යෝගීන් හට පෙරවන් සරණයි. තාවකාලික නවාතැන තුල බිම ලිස්සන සුළු ගතිය වැඩි බැවින් එලිමහානේ පියවර 10ක් යා හැකි ඉඩක සක්මන් කළමි. ටයිල් වල සීතල ගතිය, දාරවල ස්පර්ශය ලාවට දැනෙන ගතිය, හැරෙන ස්ථානයේදී මුලින්ම දණහිසලගෙන් කකුල මදක් හරහට හැරෙන බවද, හැරීමේදී ළඟ පියවර 4කින් හැරෙන බවද, හැරීමෙන් පසු පෙරට සමහර විට මුලින් දකුණ තබන බවද, පියවර 3කින් හැරුණු විට පෙරට වම තබන බවද අත්දුටුවෙමි. සමහර අවස්ථාවල හැරෙන විට අන්තිමට පෙරට තබූ පාය දකුණ නම් ඒ කොටසින් පොළවට තද කර කැරකෙන බවද, දෙවනුව වම මදක් හරවා මදක් ඉදිරියට යන බවද, ඉන්පසු දකුණු පාය විලුඹ ඔස්තවන විටම කොටස පස්සට තල්ලු වෙන බවද, එම පාය පෙරට යෑමට ඔසවන විට දිගට ඇති ඇඳුම පයේ වරහන් ඇතුලේ පෙර ඉස්සරහා පැත්තේ වදින බවද, එවිටම ඇඳුම වම් පාය විලුඹේ පසු ප්‍රදේශයේ වදින බවද දැනුනි. විනාඩි 30ක් පමණ සක්මන් කර කාමරයේ තුලට පැමිණ වරහන් ඇතුලේ ටයිටේනියම් පොළවේ විනාඩි 30ක් සක්මන් කළෙමි. ඉස්සර ගතිය වැඩි නිසා මේස් දෙකක් පැනද සක්මන් කළත් ලෙස්සන ගතිය අඩු නැත. පාය පෙරට යැවීමට ඔසවන විට චිරිස් ශබ්දද දෙපතුලෙන්ම ඇසේ. නමුත් රොබෝ කෙනෙක් ස්ටාර්ට් කළා වගේ නොනවත්වා එහි පියවර 16ක් ගමන් කළෙමි. කවුරු හරි පිටින් බලාන ඉන්නවා වාගේය. විලුඹ වේදනාවක් දැනේ. අසල බිල්ටිමක් තුළ බල්ලෙකුගේ හඬක් දෝංකාර දෙයි. මෝදේ හඬද අතරින් පතර ඇසේ. සිතුවිලි ඇවි දිග සිතුවිල්ලක ඉන්නා බව දැනුනි. නමුත් මගේ ගමන කවුදෝ කරනවා වාගේ දැනුනි. මුහුදේ සක්මනේ කෙළවර මදක් නැවතී පියවර 4කින් හැරෙන අතර කකුල පොළවට තද කර අඹරවන්නේ නැති බව වැටහේ. පරයන්කය. සක්මන් කරන විට දැනුණු කම්පන චංචල ගති පිටින්ම පරයන්කයට ඇඳේ කොට්ටේ මත අර්ධ පරයන්කෙන් වාඩි වුනිමි. කඳ හොඳටම කෙලින් වී ඇති බව වැටහුණි. නළලේ සිට දෙපතුලට කය ගෙන යාමට පෙර වෙනදා මෙන්ම නළලේ සිටම නලියන ගති හොඳට පෙනුනි.
මුලින් හුස්ම රැලි 5ක් 6කින් ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස සියුම් විය. ඉදිරිපසින් ඇති හිස් අවකාශයක තනිව සිටින කයේ හැඩය පෙනී තිබුණද මද වේලාවකින් කය අරමුණු නොවේ. නමුත් හුස්ම ගන්නා බව සහ හෙළන බවත් පමණක්ද දැනී සිතුවිලි අතරින් ඒ දෙසම සිත යොමු කර සිටිමි. වෙනදා මෙම පහළ ස්ථානයේ උස් තැනක සිටින බවද කය දෙපසට පැද්දෙන බවද දැනුණත් අද එසේ නොවුනි. කය කෙලින් ඇති බවද බෙල්ල නැමෙන්න යනා වාගේ දැනි එයද නැවතුනි. පැයකට අදිෂ්ඨාන කර වාඩි වෙන බවද පය වේදනාවක් ඇවිත් විනාඩි 45කින් දැනුම් දීම සෑමදාම සිදුවේ. අද වේදනාවට සිත තබා ඒ දෙස බලා සිටන විට නැවත හුස්ම ඉහළට පහළ යන බවද වේදනාව අඩු වී ගොස් නැවත වාඩි වුණ අතර තවත් විනාඩි 10ක් පමණ ඒ දෙසෙන් බලා සිට දැස විවර කළෙමි. මෙම කාලය අතරතුර දිග සිතවිල්ලක් සහ කෙටි සිතවිලි ටිකක් ආවා. නිදිමත ආවේ නැත. නවාතන ඉදිරිපස තිබෙන පිහිනුම් තටාකයේ මතු පිට ජලය කුඩා රැලි වශයෙන් එක් කොනක සිට අනෙක් කොනට යන විට ඇති වෙවි නැති වෙවි යන අයුරු පෙර දින හවස බලා සිටියෙමි. එලෙස මේ කයේද ඇතිවීම නැතිවීම සිදුවන අයුරු අවබෝධ වේ. ඔබ වහන්සේට නිවන් සුව පතමි. මේබර් සිල්වා. සෑහෙන දීර්ඝ වාර්තාවක් කරන විදිය හොඳයි. පොඩ තමන්ගේ ඒ කියන්නේ බොහොම උපේක්ෂා සහගත අරමුණු වලට වැදගත්කමක් දීලා ඒවා දැන් හොඳට හසුරුව ගන්න නැත්නම් ඒවා හොඳින් දැනගන්න උත්සාහන්ත වෙලා තියෙනවා. ඒක සාර්ථක වෙලා තියෙනවා. කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ තොරතුරු මේ අතහැරලා දානවා. නිග්ලෙක්ට් කරනවා. මේවට කිසිම වටිනකමක් අපි දෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට හිතින් අතීතයේ වෙච්ච දේවල් මතක් කරමින් අනාගතේ කරන්න තියෙන දේවල් සැලසුම් හදමින් ඒවට වැදගත්කමක් දීලා තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් ගත කරන්නේ. දැන් ඒවා අයින් කළා මේ වර්තමානයේ දැනෙන බොහොම සරල අරමුණු අපි බොහොම විස්තර සහගතව බලන්න උත්සාහන්ත වෙනවා. ඉතින් තමයි ඉතින් අපේ හැරවුම් ලක්ෂයක් වෙන්නේ අපේ භාවනාවේ. ඉතින් ඒක හොඳට කෙරෙන ආකාරයක් තමයි පෙන්눔 කරන්නේ. දිගට කරගෙන යන්න. 11 ප්‍රශ්නය. තෙරුවන් සරණයි. ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ. සක්මන සහ පරයන්ක භාවනාව. සක්මන සඳහා කාලය පැයකමාරක් පමණය. දුර කිලෝමීටර් 5කට ආසන්නය. පරයන්කයත් අද දින පැයකට පමණ ආසන්නය. සතිමත්ය. හොඳින් අරමුණු වැටහි. අරමුණු ගන්නා දැනීම දැනුවත්ය. වෙනත් සිතුවිලි බාහිර දේවල් වලින් බොහෝම දුරට නිදහස්ය. කිසියක් පැමිණුණා නම් ඉන්ද නිදහස්ය. කිසිම සිතක් ඇති නොවි සක්මනේ සිටියා. දැනුනේ අසා තිබෙන බවාංග සිත යනු මේද කියාය. හඳුනා දීමට නිදහස ලෙස යොදමි. මුකුත් නැත. කරවීමකුත් නැත. ඔහේ හිටියාය. හුස්මට සක්මනේදී හිත යොදන නිසා හුස්ම රැල්ල සිහින් වී ගියා. නොදැනීම හිටියාත් වාගේ. ඒත් ඇවිදිනවා. කුමන ක්‍රියාවක් සිදුවෙනවාද කියා නොදනිමි. ඇවිදින විට පොළොවේ යම් තැනක යටිපතුල ගැටුණාද එතන දැනීමක් ඇති වී යනවා. මෙවැනි ක්‍රියාදාමයක්ද දිගටම සිදුවෙන්නේ දැයි කියා පහදා දෙන්න. පරයන්ක එසේමයි. හුස්ම රැල්ල සිහින් වී නොදැනී යයි. යමක් පිළිබඳ දැනුවත් භාවයේ નિરાයාසයෙන්ම පැමිණි විට එය ගැන අරමුණු කළ විට ඒ පිළිබඳව සිතක් පහළ වෙයි. නැතිනම් ඔහේ සිදුවන ගලණයක් බව වැටහි. කාරුණික උපදෙස් පතමි. ඔබ වහන්සේට සංවිධායක මඩුල්ලට පින් සිදු වේවා. නිවනින් සැනසේවා. හොඳයි. පොඩ්ඩක් කොතෙන්දී පරීක්ෂාකාරී වෙන්න. දැන් ඔය හිත ඔය වගේ නිකන් තත්වයකටපත් වුනහම මොකක් හරි අල්ලගෙන ඉන්නවද? කොහෙට හරි හේත් වෙලා ඉන්නවද? එහෙම නැත්නම් හරීම සැහැල්ලුවෙන් මොකක්වත් අල්ලපු නැති ගතියකින් ඉන්නවද කියලා පොඩ්ඩක් පරීක්ෂාකාරී වෙන්න. මොකද ඇතැම් වෙලාවට අපේ සමාධියක් කරහා වුණත් සමතයකින් වුණත් හිත පොඩ්ඩක් ඔය වගේ පැතිවලට එන්න පුළුවන්. හැබැයි නිවැරදි විපස්සනාවකින් එද්දී අපි ටිකක් කාලයක් ගත කළා අරමුණු වල ඇතිවීම නැතිවීම ස්වභාවයක් තේරුම් අරගෙන ඒවා බලා ඉඳලා ඊට පස්සේ තමයි අපි නිවැරදිව මොකක්වත් අල්ලන්නේ නැති තැනකට නැත්නම් ඒ හිස් ස්වභාවයකට හිත පැමිණෙන්නේ. ඉතින් එතෙන්දීත් ඒ ආවත් පොඩ ඒක තව හුරු කළා හිත ඒකේ තව වර්ධනය කළා ඒක පාවිච්චි කරන්න වෙනවා ඊට පස්සේ කෙලෙස් හඳුන ගන්න. ඒ නිසා මේ වෙන දේ නම් නරක දෙයක් නෙමෙයි. තමන්ම පොඩ්ඩක් පරීක්ෂාකාරී වෙන්න යම් අරමුණක් ග්‍රහණය වෙලා නැත්නම් අරමුණට හේතු වෙලාද මේ ඉන්නේ නැත්නම් සම්පූර්ණයෙන්ම සියල්ල අතහැරිලා
හිත සම්පූර්ණයෙන්ම හොඳට ඉඩකඩ සහිත තැනකට නැත්නම් ඉඩකඩ සහිත බවක් ඇති වෙලා සිතුවිලි එන්නේ නැති තරම් ඒවත් ඈතට ගිහිල්ලා ඒ බඳු පැහැදිලි මනසක්ද තියෙන්නේ සරල මනසක්ද තියෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් පරීක්ෂාකාරී වෙන්න. එහෙමනම් වැරද්දක් නැහැ. ඊට පස්සේ සක්මනේදීත් ඒ බඳුම තත්ත්වයක්ද තියෙන්නේ කියලා පරීක්ෂාකාරී වෙන්න. උදාහරණයක් වශයෙන් Tamanටම පරීක්ෂා කරලා බලන්න පුළුවන්. දැන් හිතන්න ඈත බැලුවට හිත දැන් ඇහැ යොමු වෙලා තියෙනවා යම්කිසි ඈත තියෙන දෙයකට. හැබැයි හිත එතෙන්ට නොයන තරම්. හිත ඉන්නවා නිකන් Taman ගාව වගේ. සද්දයක් ආවට ඒක ඇහෙනවා. හැබැයි ඒකට හිත ගිහිල්ලා පැටලෙන්නේ නැහැ. ගඳ සුවඳ ආවත් රසක් ආවත් ස්පර්ශයක් දැනුණත් ඈතින් වගේ සිතුවිල්ලක් ආවත් ඒව නිකන් ඇවිල්ලා යනවා. හැබැයි Tamanගේ අර විවේකය Tamanට උරුම වෙච්ච ගතියක තියෙනවා. එහෙමනම් යන විදිය හොඳයි. ප්‍රශ්න අංක 12. තෙරුවන් සරණයි. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ. සක්මන් භාවනාව. මේ සඳහා තෝරාගත් බිම ගල් අල්ලන ලද සිමෙන්ති පොළවක්ද සහිත වූවක් වුණා. මෙහි කිහිප වතාවක් එහා මෙහා සක්මන් කළා. සිත හොඳින් සතිමත්ව තිබුණා. එම පොළව විවිධාකාර වූ ස්පර්ශයන්ගෙන් යුතු වූවක්. සිතට දැනුනේ වෙනදා අත් නොදුටු වූවක් බව පැහැදිලි වුණා. පාට දැනෙන රළු බව, ගැටෙන බව, යම් යම් ප්‍රමාණයේ වේදනාකාරී ස්වභාවයන් ඊතා විනිවිද ස්වභාවයෙන් සිතට දැනුණා. සක්මන තුලදී වර එක ගලක ඇඟිල්ලක් වැදී දෙඩිසේ වේදනාවට පත් වුණා. සක්මන නතර නොවීම ඒ වේදනාව ගැන මෙනෙහි කළා. ඒ සියුම්ව නොදෙනී යන තෙක්ම ඒ දෙස විමසිල්ලෙන් බලා සිටියා. ආරම්භයේදී එය මුළු ඇඟිල්ලම ඒකකයක ස්වභාවයෙන් වේදනා දුන්නා. ඒ අවසානයේදී පැතිර ගිය විහිදී යන ස්වභාවයකින් අවසන් වූ බවට අවබෝධ වුණා. මෙසේ තරමක වේලාවක් ගත වෙද්දී නාසය අග ආශ්වාසය සහ ප්‍රශ්වාසය ඉතා හොඳින් දැනෙන්නට වුණා. සක්මන නොකඩවාම මේ රළු ස්පර්ශ ඇති පොළොවේ කරගෙන යද්දී ආනාපානය වැඩිවීමක් එකලෙසම සිදු වුණා. විනාඩි 15ක පමණ කාලයක් ආශ්වාසය හා ප්‍රශ්වාසය වෙත සිත යොමු කළා. ප්‍රශ්වාසය ආශ්වාසයට වඩා සියුම් වී පැවතුණා. ආශ්වාසයද එසේ පවතිද්දී සියුම් වී ගියා. නැවතත් යටිපතුලට දැනෙන රළු බව සිතට මෙනෙහි වුණා. කායට දැනෙන මේ විවිධාකාර ස්පර්ශයන් හිත හොඳින් හඳුනා ගත්තා. රළු පොළවේ සිට සිමෙන්ති පොළවට පැමිණෙන විට එහි සිනිඳු බව නිස්සන සුළු ස්වභාවයට ඇතිවන කයේ හිරිවැටෙන ස්වභාවය හිත හොඳින් හඳුනා ගත්තා. පැයක පමණ කාලයක් මේ සියල්ල පිළිබඳව සතිමත් භාවයෙන් නිරීක්ෂණය කරමින් සිතේ ස්වභාවය අවබෝධ කරා. සක්මන අවසන් කළා. පරයන්ක භාවනාව. හොඳින් පරයන්කේ තැන්පත් වී කය දෙස කිහිප වතාවක් බලා සිටින්නට වීමි. ඉහළට පහළට දුවන සිත කය හිඳුවා ඇති ආකාරය හොඳින් දකි. කයද තැන්පත්ය, නිසල්මන්ය. සිත හුස්ම රැල්ලට යොමු වී ඇත. ආශ්වාසයත් ප්‍රශ්වාසයත් හොඳින් දැනේ. ටික වේලාවකින් ප්‍රශ්වාසය නොදැනී යයි. කය කිහිප වතාවක් නැමෙන්නට උනද ඒ ක්ෂණයෙන් යථා ස්වභාවයට පත්වේ. වෙනත් සිතුවිලි නොමැත. සංසුන්නේ. කයද සැහැල්ලුය. එම අවස්ථාව ඉතාමත් සැනසීමදායකය. ඉදිරියේ පෙනෙන අවකාශය දෙස බලා සිටිමි. හුස්ම රැල්ල නැවත දකුණු නාසය අගට දැනෙන්නට විය. ඒ දෙස බලා ඉඳිමි. ඒ ඉතා සියුම්ය. නොදැනෙන තරම් වේ. ඒ දෙස තරමක වේලාවක් බලා සිටිමි. නැවත අවකාශය පෙනේ. එහි හිඳි සුදු පැහැති බුදුරුවක් පෙනී මැකී යයි. මෙසේ සිත දෝලනය වෙමින් පැයකට වැඩි කාලයක් පරයන්කේ සිට භාවනාව අවසන් කළෙමි. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ, මගේ සිත දින කිහිපයක් තිස්සේ හැසිරෙන්නේ මේ ආකාරයටයි. සිතේ සහ කයේ සැහැල්ලු බව සහ මේ වඩන ආකාරය පිළිබඳ සියුම් වූ සතුටක්ද ඇත. ධර්මයට අනුව මා මේ සිටින්නේ යම් බඳු අවස්ථාවකද යන්න දැන ගැනීමට කැමැත්තෙමි. ඉදිරි පියවරක් පැවීම සඳහා ඔබ වහන්සේගේ උතුම් උපදෙස් ලැබේවා. ඔබ වහන්සේටද ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු සෑම දෙනා වහන්සේලාටද නිරෝගී සම්පන්නිය ලැබේවා. උතුම් වූ නිවනම අවබෝධ වේවා. මේ සඳහා නිස්සරණාධ්‍යාශයෙන් උපකාර කරන සමහට නිර්වාණ අවබෝධ ධර්මය අවබෝධ වේවා. සැමටම තෙරුවන් සරණයි. හොඳයි. මෙතනදී සමාධි මට්ටමක් තමයි දිනුනලා තියෙන්නේ. දැන් ඔය සමාධියේ අපි යම්කිසි ආස්වාදයක් තියෙනවා, මේ බොහොම ප්‍රේජනක බවක් තියෙනවා. හැබැයි ඔතන හිටියා කියලා අපිට කියන්නේ මෙලෝ වශයෙන් යම්කිසි සෝයක් තිබුණා කියලා කෙලස් කැපීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා දැන් අපි පොඩ්ඩක් ඕක වෙනස් කරලා ගමු. දැන් වැඩි වෙලාවක්
ගැඹුරු සමාධියකට යන්න නොදී අපි තුමු විනාඩි 15ක් විතර වගේ යනකොට ඔය හිතේ ඒකාග්‍රතාවය ඇති වෙනවා නම් ඊට පස්සේ බලන්න කයේ මොනවද දැනෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ ගාක් සමාධිය ගැඹුරට යන්න දුන්නොත් එහෙම අපිට කය සම්පූර්ණයෙන්ම නොදැනී යනවා. එතකොට අපිට අරමුණක් හඳුනා ගන්න අමාරුයි. ඒ නිසා විනාඩි 15ක් 10ක් වගේ යනකොට Tamanට තේරෙනවා නම් දැන් හිතේ එකලසක් ඇති වෙලා තියෙනවා, සතිය දියුණු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේමයි සක්මනකුත් කෙරලයි ආවේ. ඒ නිසා දැන් හොඳට හිත වර්තමානයේ තියෙනවා කියලා තේරෙනවා නම් කයේ මතුවෙන වේදනාවන් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් කය ස්පර්ශ වෙලා තියෙන, වැදිලා තියෙන තැන් වෙන්න පුළුවන්. ඒ තැන් වලට අවධානය යොමු කළා දැන් අපි වෙන පැත්තකට පොඩ්ඩක් භවනාව හරවමු. එතකොට අපිට ඒ අරමුණේ ස්වභාවය බලන්න උත්සාහන්ත වෙන්න පුළුවන්. මුලදී එච්චර දෙයක් දැනෙන එකක් නැහැ. ආයිත් සමහරවිට හිත ආනාපානෙට රිටර්න් වෙන්න පුළුවන්, ආපස්සට යන්න පුළුවන්. එතෙන්දී අපි ආනාපානෙ වඩනවා වෙනුවට ඔය වදින තැන්, මේ ගැටෙන තැන් වලටම අවධානය යොමු කරමින් ඒ තැන්වල මොකද්ද වෙන්නේ කියලා විමසන්න. මෙතෙන්දී අර පුංචි කුතුහලයක් තියෙන්න ඕනේ හිතේ. මොකද්ද මේ වදින තැන සිද්ධ වෙන්නේ? උදාහරණයක් වශයෙන් අපි හිතමු එක අතක් මත අනිත් අත තියාගෙන ඉන්නවා. එතකොට ඒ එක අතක උණුසුම අනිත් අතට දැනෙනවා. නැත්නම් ඒ එක අතක බර අනිත් අතට දැනෙනවා. අන්නේ දැනෙන තැනට අවධානය යොමු කරනවා. එතෙන්ට අපේ හිත සමාධිමත් කරන්න හදනවා. උත්සාහන්ත වෙනවා. ඕකේතර ටික කාලයක් කරනකොට එතන අවධානය හොඳට ඒකරාශී වුණාම දැන් අපිට සාමාන්‍යයෙන් අවධානය ඒකරාශී වෙලා තියෙන නාසිකාග්‍රේ. මොකද අපි ආනාපාන සතිය වැඩුවේ. දැන් හැබැයි අත් දෙක අතර මේ අවධානය හොඳට එකතු වුණාම එතන අන්න සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලිය දැනෙන්න ගන්නවා. ඒ වගේ අපේ කයේ යම් යම් ගැටෙන තැන්, ස්පර්ශ වෙන තැන් වලට අවධානය යොමු කරමින් පොඩ්ඩක් දැන් කය පුරාම හොඳට අපේ හිත හසුරවන්න උත්සාහන්ත වෙන්න. අපි පොඩ්ඩක් දැන් විපස්සනා පැත්තකට නැඹුරු වීමක් තමයි වෙන්නේ. හොඳයි. 13 වෙනි ප්‍රශ්නය. ගරුතර ස්වාමීන් වහන්සේ සතිමත් සක්මන විදුලිය පියවර 60ක් දුර ඇවිද ගිය හැකි තුරක් තෝරාගෙන කිහිප වරක් වේගයෙන් ඇවිද ගියමි. ඉන්පසු සතිමත් ඇවිදීම ආරම්භ කළෙමි. ඒ සඳහා පියවර 32ක් ඇවිද ගිය හැකි දුරක් වෙන් කර ගත්තෙමි. ඒ සිමෙන්ති පොළවකි. කෙළවරක හිටගෙන ඉදිරිය බැලුවෙමි. සිටුවා ඇති කය දෙසට සිත යොමු කර වම දකුණ ලෙස පාද මාරුවෙන් මාරුවට වෙන්ව තබුවෙමි. පාද ඉදිරියට ඇදෙන ආකාරය දෙස බලා සිටිද්දී පෙනී ගියේ චක්‍රයක ආකාරයෙන් ගමන નિરાයාසයෙන් කෙරෙන බවකි. යටිපතුලට සිමෙන්ති පොළවේ කොටසක් උණුසුමටත් කොටසක් ශීතලටත් ස්පර්ශ විය. තද තන්වන තද ගතියද වියලි කෝටු ඇනෙන විට දැනෙන වේදනාවක්ද දැනෙන්නට විය. වේදනාව මෙනෙහි කෙරුවෙමි. සීතල සුළඟ ස්පර්ශය උපේක්ෂා සහගත විය. කුරුළු නාද සහ AC මැෂින් වල හඬ ඇසුණත් ඒ සතිමත් ඇවිදීමට බාධාවක් නොවිය. කාලය විනාඩි 50කි. පර්යාංක භාවනාව. සතිමත් ඇවිදීමට පසු පර්යාංකයට වාඩි වූයෙමි. වාඩි කරවා ඇති කය දෙස සිත යොමු කළෙමි. මාගේ මූලික කර්මස්ථානයේ ආනාපාන සති භාවනාවයි. කය දෙස සිත යොමු කරද්දී කය පවත්වාගෙන යන හුස්ම රැල්ල ප්‍රකට විය. ඒ නාස්පුඩු පුරවාගෙන ඇතුල් වී පිට වී ගියේය. දිග හුස්ම රැල්ලක් ලෙසය. අසන ශබ්දයකට සිත ගියේය. නමුත් වැඩි වේලා නොගොස් නැවත සිත අරමුණේ පිහිටවා ගැනීමට හැකි විය. හුස්ම රැලි දෙකක් අතර අවකාශය දෙස බලා සිටියෙමි. ඒ ප්‍රියජනකය ඊටත් වඩා ප්‍රියවන්නේ හුස්ම තුනී වී ගිය පසු පෙනෙන අවකාශය දෙස බලා සිටීමය. සමහර දිනවලදී එම අවකාශයෙන්ම පර්යංකය සම්පූර්ණ කෙරුවෙමි. මේ සඳහා ගතවන කාලය පැයකමාරක් හෝ ඊට වැඩිය. ඔබ වහන්සේට කෙරුවන් සරණ පතමි. ඥානා උපාසිකාව. මෙතනදිත් දැන් ආනාපාන සතියෙන් ගිහිල්ලා ක්‍රමානුකූලව හිත නිකන් අර හුස්ම තුනී වෙලා අවකාශයක් දිහා බලාගෙන ඉන්න ගතියක් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක සමාධියෙන් අපිට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ටිකක් ඔතෙන්දී නුවණක් දියුණු කරන එක තමයි වටින්නේ. සමාධියට විතරක් මුල් තැන නොදී දැන් ඔය අවකාශය බලනවා වෙනුවට ඕනනම් අපිට පුළුවන් කයේ දැනෙන දේවල් බලන්න. අර මං කන්නුත් කෙනෙකුට කිව්වා වගේ මේ කයේ දැනෙන විවිධාකාර දැනීම්, ධාතු ලක්ෂණ, සංවේදනා, වේදනා මේ විවිධාකාර දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේ අරමුණු වල අපි අපේ අවධානය පවත්වන්න ඒවෙන් අපිට සෑහෙන යමක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒවායේ යථා ස්වභාවය එහෙමත් නැත්නම් ඒවා හැසිරෙන ආකාරය නැවත නිරීක්ෂණය කිරීම හරහා තමයි අපි තුල විපස්සනා නුවණක් අවදි වෙන්න පටන් ගන්නෙ. ඒ නිසා මේ නිරීක්ෂණයට මුල් තැන දෙන්න. ඒ කියන්නේ අපිට ওই විදිහට ඉන්න පුළුවන් ඔය මේ අවකාශයක නැත්නම් ඒ අවධානය තියාගෙන නමුත් තාම අර
කියන්නේ අපි අර සාමාන්‍යයෙන් කියන කාලයක් තිස්සේ විපස්සනාවක් වැඩිලා ආපෝ හිතේ නිස්කලංක බවක් අවකාශයක් හිස් ස්වභාවයක් නෙමෙයි මට නම් තේරෙන්නේ උතන මතුවලා තියෙන්නේ තාම අර හිතේ සමාධිය හරහා ආපෝ ඒකාග්‍රතාවයක් තමයි පෙන්눔 කරන්නේ. ඒ නිසා ඒ සමාධියේ ප්‍රයෝජන අපි ගන්න ඕනේ. මේ සමාධිය අපි හදාගන්නේ ඒ සමාධියේ රස විඳින්න නෙමෙයි. ඒ සමාධිය පාවිච්චි කරලා නුවණ දියුණු කරන්න උත්සාහන්ත වෙන්නයි. ඉතින් සමාහිතෝ යථාභූතං පජානාති පස්සති කියලා බුදුහාඳුරෝ කියනවා. දැන් මේ සමාධිමත් බව දැන් Tamanට හැදිලා තියෙනවා. Tamanගේ හිතේ ගොඩනැගිලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ සමාධියෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න උත්සාහන්ත වෙන්න. කයේ මතුවෙන විවිධ අරමුණු වලට හොඳට ඒ සමාධිමත් හිත යොමු කරමින් ඒ අරමුණු වල යථා ස්වභාවය තේරුම් ගන්න උත්සාහන්ත වෙන්න. හොඳයි. ප්‍රශ්න අංක 14. 2020 දෙසැම්බර් මාස 17 වන දින මාගේ කමඨහන් වාර්තාව. තෙරුවන් සරණයි ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ. අද දින මාගේ කමඨහන් වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරීමට ඔබ වහන්සේගේ දෙපානමෙද අවසර පතමි. පරයන්ක භාවනාව මාගේ මූලික කර්මස්ථානය ආනාපාන සති භාවනාවයි. ඊයේ දින පැය භාගයකට වැඩි සක්මනකින් පසුද පරයන්කයට වාඩි වුණෙමි. ශ්‍රී රත්නට හා කල්යාණ මිත්‍රයන් වහන්සේලා වන්දනා කොට ආනාපාන සති භාවනාව ආරම්භ කළෙමි. කමෙන් හුස්ම රැල්ල සියුම් වී නොදැනී ගියේය. එවිට හදවතේ ගැස්ම දැනෙන්නට විය. හදවතේ ගැස්ම දැනෙන දෙස බලා සිටියෙමි. ඉන්පසු ශරීරයේ විවිධ තැන්වල දැනෙන වේදනා ඇතිව නැතිව යන ආකාරයද සිතුවිලි පැන්න නැතිව යන ආකාරයද නිරීක්ෂණය විය. මේ අතර කිහිප වර සිරුර ඇලවි ඇති බව දැනි කෙලින් කර ගතිමි. පසුගිය දිනයන්හි මෙලෙස සිරුර විශාල ලෙස ඇල්ලවෙන ස්වභාවයක් පැවති නිසා කුඩා ඇඳක් සහිත පුටුවක වාඩි වී භාවනාවේ යෙදුණෙමි. පැයකමාරක් පමණ භාවනාවේ යෙදුණෙමි. අද දින පරයන්ක භාවනාවද මෙසේ ආරම්භ කර හුස්ම රැල්ල නොදැනී යනවා සමගම විශාල ඇසක් පැණි දෙයක් මා ඉදිරියේ දිස්විය. ඒ කළුවර වූද වර්ණවත් ආලෝක තැනින් තැන වල ඇති කුහර සහිත බව පෙනුනි. ඒ තුළට පැමිණ නිරීක්ෂණය කරන ලෙස ආරාධනාවක් මෙන් විය. එහෙත් ඉන් ඉදිරියට එය පරීක්ෂා නොකර හදවතේ ගැස්ම හා වේදනා කෙරෙහි සිත යොමු කළෙමි. මුළු පරයන්ක පුරාවටම හුස්ම රැල්ල නොදැනෙන අතර එක්වරක් පමණ දිග හුස්මක් ඇතිව නැතිව ගියේය. හුස්ම රැල්ල ස්පන්දනයක් බවට පත්වෙන අවස්ථා හා එම ස්පන්දනය සම්පූර්ණයෙන් නැතිවන අවස්ථාව නිරීක්ෂණය කිරීමට මට නොහැකි විය. සෑම විටම මගේ සිත අරමුණේ නොතිබුණු බව හා සිත ආපසු පැමිණි විට එම වෙනස්කම් සිදු වී ඇති බව නිරීක්ෂණය විය. හුස්ම රැල්ල නොදැනී ගිය මුල් දිනවල නීතිමත් ස්වභාවයක් දැනුණද දැන් ටික ටික එම තත්ත්වය පහ වී ගොස් ඇත. සක්මන් භාවනාව මෙහිදී වෙනදා වැලි පොළොව වෙනුවට දින කිහිපයක සිට ටයිල් පොළොව භාවිතා කිරීමේදී මගේ සිත සතිමත් බව වැඩි යැයි නිරීක්ෂණය කළෙමි. දෙපා මත විලුඹේ සිට ඇඟිලි දක්වා පැතිරී යන අයුරු හා පාද දෙක අතර බර මාරුයි මහා ටයිල් පොළොවේ ඇති විෂමතාවයන් දෙපා වලට දැනෙන ආකාරය නිරීක්ෂණය විය. ආපසු හැරීමද සතිමත් විය. මාගේ භාවනාව දියුණු කර ගැනීමට ඔබ වහන්සේගේ උපදෙස් ඉතා ගෞරවයෙන් අයදිමි. අද දින ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේගේ ධර්මදේශනයේදී සඳහන් කර රූප කර්මස්ථානය පහවීම සහ වේදනා සංඥා සංකාර චෛත කල්පයක් පහදා දෙනමින් කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිමි. කර්මස්ථානයේ පහව යාම හුස්ම රැල්ල නොදැනී යාමද තමා වේදනා සංඥා පොඩක් ඉන්න ප්‍රශ්න වැලක් තියෙනවානේ පොඩ්ඩක් එකක් ගාවෙන් ගමු අපි. දැන් මොළවෙනි ප්‍රශ්نين අහන්නේ මොකද්ද? මේ ගිම්හානේ ආයි කියන්නකෝ. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අද දින ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ නෑ ඒක නෙමෙයි. ඊට කලින් ආව නේද ප්‍රශ්නයක්. කමඨහන ගැන ඉස්සෙල්ලා කතා කළේමකෝ. දැන් මෙතෙන්දී කමඨහන නම් යන විදිහ හොඳයි. එච්චර ගැටලුවක් නැහැ. ඕකෙදී අර කුහරයක් වගේ දෙයක් මතුවන බවක් සඳහන් වෙනවා. කොහොම හරි එතනින් ඒකට යන්නේ නැතුව ආයිමත් මේ හෘද ස්පන්දනයට අවධානය ගත්තා කියලා කියවෙනවා. ඒක හොඳයි. කියන්නේ අපිට අර පහළ වෙන්නේ අතර මේ සමාධි නිමිති ගතියක්. මේ නිමිත්ත දිහා බලලා ඕනනම් අපිට හිත ගැඹුරු සමාධියකට අරන් යන්න පුළුවන්. නමුත් එතින්ට වඩා වටිනවා අපිට මේ කායේ දැනෙන විවිධාකාර යම් කායික ක්‍රියාවන් දිහා හොඳට බලලා ඒ තුළින් ප්‍රඥාවක් අවදි කරගන්න කාලය මිඩංගු කරන එක විපස්සනා පැත්තෙන් ඉතාම ප්‍රයෝජනවත්.
ඒ නිසා දැන් මේ සෑහෙන දුරකට හිතේ සමාධිය දියුණුලා තියෙනවා. ඒ සමාධිය නිවැරදිව දැන් කයට යොමු කළා කයේ දැනෙන විවිධාකාර දේවල් දකින්න උත්සාහන්ත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක අර සමාධියක ඉන්න තරම් සුවයක් නැහැ. හැබැයි මේ බඳු ක්‍රමයක් කරහා තමයි අපි තුල ප්‍රඥාවක් දියුණු කරගන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා එතෙන්දී නිවැරදිව තමන් හිත හසුරුවලා තියෙනවා. ඒ වගේමයි මේ සක්මනත් ගන්නට කරලා තියෙනවා. හොඳයි, ඒ නිසා ඒක දිගට කරගෙන යන්න. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේගේ ධර්මදේශනයේදී සඳහන් කළ රූප කර්මස්ථානයේ පහදීම සහ වේදනා සංඥා සංකාර චරිත තවදුරටත් පහදා දෙනමින් කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිමි. එතනදී ඇත්තටම කතා කරන්නේ දැන් අපි හිතමු ඔය පටන් ගන්නවා කායानुපස්සනාවකින්. කායानुපස්සනාව තනිකරම රූප කර්මස්ථානත් එක්කයි යන්නේ. ඒ රූප කර්මස්ථාන නැත්නම් අපි හිතමු කයේ දැනෙන යම් යම් ධාතු ලක්ෂණ. ඒවා අපි බලා ගනිමින් ඒවා හඳුනා ගනිමින් කාලය ගත කරනවා. ඒක අවසන් වුණාට පස්සේ ඒක සංසිඳුණාට පස්සේ සමහර ලාවට කායික වශයෙන් මානසික වශයෙන් දැනෙන සියුම් වේදනා ස්වභාවයන් විදිහට අපි ඒවා අරමුණු වෙන්න ගන්නවා. දැන් මේක සැප වේදනාවක්, මේක දුක් වේදනාවක්, මේක උපේක්ෂා වේදනාවක්, මේක හිතේ දැනෙන සතුටක්, මේක හිතේ දැනෙන දුම්නසක්. ඔය ආදී වශයෙන් අපිට මේ වේදනා මුහුණුවරකින් දැනෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට තේරෙනවා මෙයාගේ හිත වේදනා පැත්තකට තමයි දැන් නැඹුරු වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔතන සංඥා පැත්තකට එන්න පුළුවන්. අර අරමුණ නිකන් කායික මේ රූප කර්මස්ථානයේ ගෙවිලා ගියාට පස්සේ නිකන් විවිධ සංඥා පේන්න ගන්නවා. දැන් අර ඇතම් කෙනෙකුට බුද්ධ රූප පෙනෙලා තිබුණා, ඒ වගේ දේවල් පෙනෙලා තිබුණේ. ඒ කියන්නේ අර සංඥා මතුවෙන්න පුළුවන්. එතෙන්දිත් අපි ඒවට අහු වෙන්නේ නැතුව කොයිතරම් වැදගත් කියලා කියන සංඥා වුණත් ඒ බඳු සංඥා වලට වටිනකමක් නොදී අපි ආයිත් කයට හිත ගන්න එක තමයි එතෙන්දි පහසු. නැත්නම් වේදනාවන් තියෙනවා නම් වේදනාවට හිත ගන්න එක තමයි පහසු. ඒකට අන්න එතෙන්දී අපිට සංඥා චරිත හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අර හිතේ මතුවෙන යම් සංඥාවන් නැත්නම් මිට අපේ සංඥාවන්ට දීපු වැදගත්කම නිසා ඒ සංඥාව ඔස්සේ යන්නත් පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයෙන් අපි හිතමු ඔන්න බුද්ධ රූපයක් දැක්කා. ඉතින් අපි ඊට පස්සේ ඒක පස්සේ යන ගතියක් බුද්ධ රූපෙට වැඳ යන ගතියක් එහෙම නැත්නම් වාඩි වෙන්නේ බුද්ධ රූපේ මතු කරගන්න වගේ යන්නේ බඳු පැත්තක් තියෙනවා. ඒකට අර සංඥා චරිත ඒ මතුවෙන සංඥා වලට අහු වෙනවා. නමුත් ඒක අපි නිවැරදිව කමඨාන සුද්ධ වුණා නම් එතෙන්දී ඒ සංඥා අතහැරලා නැවතත් කයටම හිත ගන්නයි තියෙන්නේ. අනිත් පැත්තෙන් සංඛාර චරිත තියෙනවා. ඒ කියන්නේ යාගේ හිත හරි නිර්මාණශීලී. මොනවා හරි කරන්න ඕනේ. යමක් දැක්කහම නිකන් ඉන්න බෑ, මොකක් හරි කරන්න ඕනේ. ආයෙ සද්දයක් අහුනහම නිකන් ඉන්න බෑ, මොකක් හරි කරන්න ඕනේ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ මේ ඉන්ද්‍රයන්ගෙන් අපි ගන්න අරමුණු තව සංස්කරණය කර නිර්මාණශීලීව කවි කතන්දර ගොතා විවිධාකාර නිර්මාණ කර යන ගතියක් අපි හැමෝගාවම තියෙනවා. ඉතින් ඇතම් කෙනෙක් ගාව ඒක බොහොම වැඩි. නිරන්තරයෙන්ම යම් කර්මාන්තවල නිරත වෙනවා. නිරන්තරයෙන්ම යම් නිර්මාණශීලී දේවල් වල යෙදෙනවා. එතන තියෙන්නේ අන්න ඒ සංඛාර චරිතය, සංස්කාර චරිතය. යන්නේ වගේ අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් අර රූප කර්මස්ථානය ගෙවිලා ගියාට පස්සේ මොන පැතිවලටද මේ යෝගාවචරයා හැරෙන්නේ කියන එක ඒගොල්ලන්ගේ කමඨහන් වාර්තා වලින් යම් පමණකට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඒකෙම තියෙන ඊටු ප්‍රශ්න ටික සානහස. ඔව් ප්‍රශ්න කීයක් තියෙනවද? ප්‍රශ්න කීයක් තියෙනවද? දැන් සානහස ඒ වාක්‍යයෙන් මම ඒක හැම කියවන්නම්. කර්මස්ථානයේ පහව යෑම හුස්ම රැල්ල නොදෙනී යාමද තමා වේදනා සංඥා සංකාර චරිතයක්යේ දැන ගැනීම භාවනා යෝගියාට වැදගත්ද නැත්නම් කමඨහන් ගුරුතුමා ඒවා වටහා ගැනීම ප්‍රමාණවත්ද? ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේලා සහ මෙම වැඩසටහන මෙහෙවන සියලු දෙනාට සහභාගී වෙන සියලු දෙනාට ඉතා ඉක්මනින් නිර්වාණ අවබෝධය වේවායි පතමි. තෙරුවන් සරණයි. හරි. දැන් තමන්ටත් වැදගත් ඉතින්. ඒ කියන්නේ අපිට අපේ දුර්වලතාවය තේරෙනවා නම් අපිට ඒක නිවැරදි කරන්න පහසුයි. මුලදී සමාලාවට කර්මස්ථානාචාරය හඳුන්ලා දෙන්න පුළුවන්. මේ විස්තරය කියලා දෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන තමයි අහුවෙන්නේ කියලා. ඉතින් තමන් නිහතමානී නම් එතෙන්දී තමන්ට ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඉතින් අපි හිතනවා අපිට මෙයා මේ මොකක් හරි අවකැපෙන කතාවක් කිව්වා නැත්නම් මේ මගේ හැකියාව අගේ කළේ නැහැ කියලා අපි සමාලාවට ඒක වැරදියට ගන්නවා. නමුත් එතනම තමයි අපේ තියෙන දුර්වලතාව. අපි හිතනවා අපිට මේ දක්ෂකම තියෙනවා අර දක්ෂකම තියෙනවා මට තමයි ඒක පෙනුනේ අනිත් අයට නම් පෙන්නලා නැහැ කියලා. ඉතින් අපි අපිට ලකුණු දෙන්න ගත්තොත් ඔන්න ඉතින් වැරදිනවා. ඒ වෙනුවට අපි බොහොම නිහතමානීව මෙතන මෙන්න මේ වගේ දුර්වලකමක් මගේ තියෙනවා. මම මේ රූප කර්මස්ථානයේ සංසිඳනහම මගේ හිතේ මතුවෙනවා යම් කිසි විචිත්‍ර සංඥාවන්. ඉතින් මම මේ සංඥාවන් වලට හරි කැමතියි. ඉතින් ඒවා ඔස්සේ මම ඒවා අගය කරන්න යනවා කියලා අන්න තමන් තේරුම් ගන්නවා මේ තමන්ගේ තියෙන දුර්වලකම. හිතේ තියෙන ඒ පරණ පුරුදු තමන් තේරුම් ගන්නවා.
තේරුම් අරගෙන පුළුවන් තරම් ඒවා දැන් පෝෂණය නොකර ඒවෙන් අත මිදෙන්න උත්සාහන්ත වෙනවා. ඒ නිසා තමන්ගේ ඒ ගෙනාපු පුරුදු මොනවද කියලා තේරුම් ගැනීම ඉතාම වැදගත්. ඉතින් එතකොට තමයි අපිට පුළුවන් වෙන්නේ ඒ පුරුදු තව තව පෝෂණය කර සංසාරේ යනවා වෙනුවට ඒ පුරුදු වලින් හිත මුදවගෙන අපිට හිතේ පිරිසුදු බව වර්ධනය කරගන්න හම්බෙන්නේ එතකොට තමයි. හොඳයි. අවසාන ප්‍රශ්නය ස්වාමීන් වහන්සේ 15 වෙනි ප්‍රශ්නය. ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ සක්මන් භාවනාව සක්මන් කිරීම සඳහා මාහට ඇත්තේ අඩි 15ක් පමණ ලනුපැදුරකි. ඒ කුඩා බැවින් සක්මන් කිරීම නතර කර තිබූ අතර ඔබ වහන්සේගේ ධර්ම දේශනාවල නිතරම සක්මන් භාවනාව ගැන දේශනා කරන බැවින් නැවතත් සක්මන කරන්න පටන් ගත්තා. මෙහිදී ලනුපැදුර ඇති ගොරෝසු බව සහ ගැටි වැනි කොටස් පෑගෙන විට දැනෙන සියුම් වේදනාවන් අත්විඳා. එක් පාදයක් ඔසවා ඇති විට එම පාදයේ සැහැල්ලුවක් ඇති අතර අනිත් පාදයට ශරීරයේ බර දැනෙන අන්දමත් අද්දුටුවා. ස්වාමින් වහන්සේ ලනුපැදුර ඇති කෙටි බව නිසා එහි කෙළවර හිමින් පාද තබමින් ආපසු හැරී එනවා. මේ දිගටම කරන විට මහන්සියක් දැනුණා. ඒ අවස්ථාවලදී පමණක් ලනුපැදුරේ කෙළවරදී නතර වී ආපසු සතිමත්ව හැරෙනවා. තවද මෙසේ සක්මන් කරන විට නළලේ නලියන බවද නාසය දැනීමද බොහෝසේ දැනෙන්න පටන් ගත්තා. ඉන්පසු පරයන්කයට වාඩි වුණා. පරයන්කයේදී බොහෝ ඉක්මනින් සතිමත් වන අතර ඒ සතිමත් භාවයේ තබා ගනිමින් හුස්ම රැල්ලේ පටන් ගන්නා ආකාරය, එහි ඇති සීතල ගතිය, නාසය මුල පටන් ගන්නා ආකාරය හොඳින් දැනුණා. මෙසේ හුස්ම රැල්ලේ උදාසීන වෙනස්කම් දකිමින් සිටින විට හුස්මේ දැනීම නැති වී ගියා. නමුත් මෙහිදී සතින් ඉන්නා බවත් අවට ශබ්ද ඇසුණත් මා එලෙසම සිටියා. මේ මාගේ වාර්තාවයි. ඔබ වහන්සේලා ඇතුළු සැමට තෙරුවන් සරණයි. කරන විදිය හොඳයි. මේකේ ඒ කියන්නේ සක්මන අඩි 15ක් කියන එකෙන් කෙටිමත් නැහැ. ඔකින් ප්‍රයෝජනෙ ගන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් බලන්න ඇයි වෙහෙස දැනුනේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම කියන්නේ අපි දිග වෙන්න පුළුවන්, කෙටි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට හුරු පුරුදු වේගෙන් නම් අපි සක්මනේ යෙදෙන්නේ. එතකොට ඉතින් ඒ තරම්ම වෙහෙසක් දැනෙන්න විදිහක් නැහැ. කයට ඒ වැඩේ කරන්න ඉඩ දෙන්න. අපි કૃතිමව ඇවිදින්න ඕනේ නැහැ. අපි උවමනාවෙන් හයියෙන් යන්න හෝ, ඉතා සෙමින් යන්න හෝ එහෙම કૃතිමව ඇවිදින්න අවශ්‍ය නැහැ. අපිට හුරු වෙලා තියෙන වේගයෙන්ම කයට ඇවිදින්න කියනවා. ඇවිදින්න කියලා අපි බලනවා මොනවද දැනෙන්නේ කියලා. යටිපතුලට විශේෂයෙන් දැනෙන්න පුළුවන්. මොකද දැන් ලනුපැදුරේ හොඳට ගොරෝසුවට දැනෙනවා. ඒ නිසා එතෙන්දී අපිට යටිපතුල මූලික කරගෙන භාවනාව පටන් ගන්න පහසුයි. ඒ නිසා යටිපතුලේ මොනවද දැනෙන්නේ? ගොරෝසු ගති දැනෙන හැටි, උණුසුම් සිසිල් ගති දැනෙන හැටි, නැත්නම් මුරුදු ගති දැනෙන හැටි ඔය මොනවා හරි ඒ බොහොම ප්‍රාථමික මට්ටමේ දැනීම් දැනගන්නා සුළුව කටයුතු කරගෙන යන්න පොඩ්ඩක් අර වෙහෙස උනේ මොකද කියන එක ගැන පොඩ්ඩක් බලන්න. එතෙන් තමන් අනවශ්‍ය විදිහේ මනසින් යම්කිසි අනවශ්‍ය වීරයක් යොදනවාද, උමනාවට වඩා වැඩි වීරයක් යොදනවාද කියලා පොඩ්ඩක් පරීක්ෂාකාරී වෙන්න. හොඳයි. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රශ්න ඉවරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. හරි. එතකොට අපිට ලැබිලා තියෙන ලිඛිත ප්‍රශ්න එපමණයි. මම හිතන්නේ වෙන වාචික ප්‍රශ්න නැතුව ඇති. කාට හරි අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක් මතු කරන්න තියෙනවා නම් වාචික ප්‍රශ්නයක් යොමු කරන්න තියෙනවා නම් අපිට විනාඩි 2-3ක් ගන්න පුළුවන්. ඔව් නේද? එහෙම ඔන්න අතේස වුණා. අන්මියුට් කරලා කතා කරන්න. චාපිකා සිරිවර්ධන මහත්මිය අන්මියුට් කරලා කතා කරන්න. ඔව් කියන්න. ස්වාමීන් වහන්සේ මගේ කමඨාන් වර්තාව තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ 11 වෙනිවරට කියවුනේ. ස්වාමීන් වහන්සේ මට කිසිම හැම ආරමුණක් මම ආරමුණක මුකුත් යමක් දැක්ක ඔබ වහන්සේට උදාහරණයකට කියවන යමක් දැක්කනම් මට එහෙම මුකුත් මම ඒ වෙලාවෙම ඉවරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. එහෙම කතාවක්වත් මොනවත් මට ශබ්දයක් අහුණා නම් අහුණා විතරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. මට එහෙම මොනවත් දැනෙන්නේ නැහැ. හැබැයි තම පිළිසිකුයි නිරෝගී කියලා එහෙම ඒවා දැනෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒක වඩාත්ම වෙන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ මම වද සක්මන ගොඩක් කරන හින්දා. දැන් මාස ගානක සිටු ස්වාමීන් වහන්සේ දීර්ඝ දුරකුත් සක්මන ගොඩාක් වෙලා මම කරනවා පරයන්කේ සාපේක්ෂව කරනවා අඩුයි. ඔබ වහන්සේගේ උපදේශම තමයි දැන් පරයන්කයකට වාඩි වුණේ පැයකට ආසන්න වෙන්නේ. නැත්තම් මම සක්මන ස්වාමීන් වහන්සේ මුලින් පටන් ගත්ත පැය දෙකමාර පවා මම කරා.
හරි. එහෙම ඇවිල්ලා තමයි දැන් ඒකමාරකට යොමු වෙලා ඉන්නේ. මට එහෙම සංතාපයක් මොනවද කියන්නේ දැන් නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ. එහෙම මම ඇත්තටම එවැනි නික්මිලාම එන්නේ නිදහසෙමයි. මට මොනවද දැනෙන්නේ නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔය එතකොට පරයන්කේදී මොකද උනේ? පරයන්කේ ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් හුස්මට මම හේතුවට පස්සේ ඒක සිවුම් වෙලා සරල වෙලා යනවා. මට මොනවද දැනෙන්නේ නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ. මට ගලණයක් කියන එක විතරයි දැනෙන්නේ. මට මොනවද එහෙම අරමුණක් එන්නේ නෑ. අතීත අනාගත සිතුවිලි නම් කොහොමද ස්වාමීන් වහන්සේ ගොඩාක් එනවා කියලා මට කියන්නත් බැරි තරම් ස්වාමීන් වහන්සේ ගොඩක් අඩු එනවා. හරි. ඒව ඇවිල්ලා යනවා මිසක් මම ඒකට මැදිහත් වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නෑ. හොඳයි. වැරදක් නැහැ. එදිනදා කටයුතු වල නිරත වෙනකොට හිතේ තත්ත්වය කොහොමද? සතිමත් ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් අර මුලදී පුහුණු වෙනකොට ස්වාමීන් වහන්සේ ඒක ටිකක් ආයාසයෙන් හිතලානේ ගත්තේ ස්වාමීන් වහන්සේ. දැන් මට එහෙම ඕනේ ස්වාමීන් වහන්සේ මට මන් කිව්ව ස්වාමීන් වහන්සේ මට සතිය ඩිපොසිට් වෙලා වගේ තියෙනවා වගේ තමයි දැනෙන්නේ. හොඳයි. ඒක තමයි. ඒක හොඳයි. මම අහන්නේ දැන් එදිනදා අනිකුත් කටයුතු වල නිරත වෙනකොට හිත කතන්දර ගොතන ගතියක් තියනවද නැත්නම් සංසුන් ගතියක් තියනවද? සංසුන් ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ මම එහෙම පැටලෙන්නේ නැහැ. හොඳයි. ඒ කියන්නේ හොඳයි. යන විදිය හොඳයි. පුළුවන් තරම් හිතට ඒ වගේ නිශ්ශබ්ද වෙන්න දෙන්න. ඒ කියන්නේ අපිට ඔය හිතේ ඒ නිශ්ශබ්ද බව හරහා ලොකු නුවණක් පොඩ අවදි වෙන්න ගන්නවා. ඒ කියන්නේ තමන් බොහෝම නිහතමානී මේ නිශ්ශබ්ද බව හරහා මොකද ඒ මතුවෙන්නේ. දැන් අපි නිශ්ශබ්දභාවය තුළ ඉන්නකොට තාමත් ඉතින් අපේ ඉඳලා හිටලා හරි අපිට නිකන් යමක් මතක් වෙනවා. ඉඳලා හිටලා හරි පුංචි සැලසුමක් හිතට එනවා. නැත්නම් ඉඳලා හිටලා හරි හිතේ යම් කෙලෙෂයක් පහළ වෙනවා. එතකොට ඉතින් අපි හොඳට හඳුනා ගන්නවා තාම මෙන්න මේ දේවල් මේ අඩුපාඩු මාගාව තියෙනවා. ඒ බඳු අපි හොඳට අපේ කෙලෙස් හඳුනා ගැනීම අත්‍යවශ්‍යයි. ඒ වගේමයි ගැඹුරු සමාධියක් දැන් අවශ්‍ය නැහැ. ඒ හින්දා පරයන්කේ වැඩි වෙලාවක් නොහිටියට කමක් නැහැ. මොකද අපි පරයන්කේ හින්දැද්දී අර සමාධි ලක්ෂණය වැඩි වෙනවා. සමාධිය ගැඹුරට යනවා. ඒතකොට ඒ සමාධියේ තියෙන ශක්තිය නිසා කෙලෙස් එන්නේ නැතුව යනවා. එතකොට විපස්සනා පැත්තෙන් මේක පාඩුවක්. ඒ නිසා හිත ඒ නොගැඹුරු තත්ත්වයක පවත්වන්න. ඒ කියන්නේ නිකන් નિરાයාසයෙන් හිතට ඉන්න දෙනවා. අපි තද කළා හිර කළා වීරෙන් අල්ලගෙන ඉන්නේ නැහැ. හිතට කැමති විදිහට හැසිරෙන්න දෙනවා. එතකොට අන්න එයා හැසිරෙන ආකාරයෙන් එහෙම දුවන ආකාරයෙන් තමයි අපි තේරුම් ගන්නේ තාම මොනවද මගේ තියෙන අඩුපාඩු කියන එක පොඩ තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒක පැත්තක්. අනිත් පැත්තෙන් අර හිත නිස්කලංකව තියෙනකොට තමන්ට තේරෙවි ඇත්තටම මෙතන කොහොමද මමෙක් හදන්නේ? පුජ්‍යලයක් හදන්නේ කොහොමද? ඒ පුජ්‍යලයක් හදන අවස්ථාවේදී මමෙක් හදන වෙලාවේදී ඒක තේරුම් ගනිමින් ඒ අපි කරන මේ මෝඩකම තේරුම් ගනිමින් ඔන්න ඒක අත්හැරලා දානවා. ඒ විදිහට පොඩ හිතට නිදහසේ ඉන්න දෙන්න. හොඳයි. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ පින්සිදු වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. ත්වන් සරණයි. හොඳයි. එහෙමනම් ඉතින් අපි පැයකොත් විනාඩි 15කට ආසන්න කාලයක් ධර්ම සාකච්ඡාවේ නිරත වෙලා තිනවා. නැවතත් සවස් 4:30ට ධර්ම දේශනා වාරයත් සමග මුණ ගැහෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. සියලු දෙනාටම ත්වන් සරණයි. ත්වන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ.